जिन्हां बिलां दे नाल पंजाब दा रेवेन्यू पंजाब दी कलैक्शन टैक्स दी बदलनी सीगी, क्योंकि कुछ अमेंडमेंट्स कुछ सोधां जड़ियां सीगियां वो जीएसटी कौंसल दी मीटिंग दे दौरान ऑनलाइन गेमिंग दे एक्ट दे अंदर होईयां सीगियां। 28% टैक्स लाउण दा फैसला जीएसटी कौंसल च होया सीगा। वो सारियां जड़ियां अमेंडमेंट सीगियां सारे सूबियां ने, देश दे वख-वख सूबियां ने वो अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं भेजणियां सीगियां ताकि जीएसटी दा बिल जिहड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास कीता सीगा वो पंजाब भी पास करे तो एक्ट जिहड़ा पूरे देश के अंदर लागू और पंजाब च भी लागू होवे। वो एक्ट, क्योंकि मैं जीएसटी कौंसल का मैंबर भी हाँ, मेरे डिपार्टमेंट का सीगा, वो एक्ट का बिल तैयार करके असी जिहड़ा पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल 2023 मानयोग गवर्नर साहब को भेजा सीगा। असी बिल दी ड्राफ्ट करके बिल नूं वो बिल जिहड़ा मानयोग गवर्नर साहब को भेजा सीगा। और इस तरह इंडियन स्टैंप एक्ट जिहड़ा हैगा 2023 बिल वो भी कैबिनेट ने पास करके मानयोग गवर्नर साहब को भेजा सीगा। इस तरह द पंजाब फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट यानी FRBM एक्ट जिहड़ा वो भी असी कैबिनेट वालों पास करके मानयोग गवर्नर साहब को भेजा सी। ये तिन्ने बिल पंजाब दी आर्थिकता दे लई, पंजाब दे लोकां दी भलाई लई, पंजाब दे लोकां दी वैलफेयर लई बड़े अहम सीगे। पर लेकिन मानयोग गवर्नर साहब, ऑनरेबल गवर्नर साहब कल सवेर तक लगातार कुआरियां पाउंदे रहे, लगातार ऑब्जेक्शन लाउंदे रहे। असीं वो सारे ऑब्जेक्शन ठीक करके जिहड़े उन्होंने इनफॉर्मेशन साडे तो मंगी सीगी वो असीं इनफॉर्मेशन जिहड़ी आ कल विद इन टाइम मानयोग गवर्नर साहब को भेजी कि आ जिहड़ियां तुहाडीआं कुआरियां सी, जिहड़े साडे तुहाडे तौखले सी, जिहड़ी तुसीं इनफॉर्मेशन सीक कीती सी, इनफॉर्मेशन मंगी सी, उहदे मुताबक असीं जिहड़ी आ इनफॉर्मेशन वो मानयोग गवर्नर साहब नूं भेजी। पर रात उन्होंने एक तो बाद जदों इनफॉर्मेशन रिसीव होगी, जदों उन्होंने पता लग्या कि बिल्कुल सही इनफॉर्मेशन आ गई, जदों उन्होंने देखा कि होरना राज्यां ने भी बिल पास करते, बहुत सारे राज ने जिन्होंने बिल जिहड़े पास कीते नेगे, और उस तो बाद की होया शाम नूं उन्होंने जाके उन्हां बिलां नूं विदहोल्ड कर लिया, कहा कि मैं इन्हां नूं पास करन दी मंजूरी नहीं दिंदा। जबकि जिहड़ा जीएसटी दा बिल आ वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाल संबंधित आ। जीएसटी दा बिल जिहड़ा वो मैं समझदा जीएसटी कौंसल वन नेशन वन टैक्स दे फार्मूले के आधार पर बनेगा, देश के अंदर एक सारता टैक्स लेके आने लिए बनेगा। अज मैं समझदा मानयोग गवर्नर साहब ने पंजाब की आर्थिकता ते सट मारी आ। एक पासे तो कहते रहे कि कर्जा किवें चढ़िया गया, और दूजे पासे जे असीं उस कर्जे नूं उतारन दे लई जिहड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्स लाए ने उन्हां दी असीं पंजाब च उन्हां लागू करते हैं तो उन्होंने लागू करने तो रोकने का यतन मानयोग गवर्नर साहब करते हैं। ये तिन्ने बिल मनी बिल नेगे बगैर मानयोग गवर्नर साहब की मंजूरी तो ये पंजाब की विधान सभा के अंदर पेश नहीं हो सकते। असी लास्ट मिनट तक साडे मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने लास्ट मिनट तक इस गल की वेट की कि चलो गवर्नर साहब इन्हां बिलों की अहमियत नूं समझणगे, पंजाब विधान सभा की पवित्रता नूं समझणगे, पंजाब विधान सभा की रूल बुक नूं पढ़णगे, जो शक्तियां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के अंदर चुनिया हुई सरकारां नूं दित्तियां नेगियां, उन्हां शक्तियां नूं दोबारा पढ़णगे। जो लैजिस्लेशन का काम आ, जो एग्जैक्टिव का काम आ, जो जुडिशरी का काम आ, उन्हां 3 डिफरेंट अंगां नूं समझणगे। और उस बाद सानू आस सीगी कि मानयोग गवर्नर साहब सानू मंजूरी देणगे, पर लेकिन मानयोग गवर्नर साहब ने वो मंजूरी जिहड़ी आ नहीं दित्ती। इसे गल करके अज दा विधान सभा का सैशन
ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਥਗਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਨਡਾਈ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਗੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਲਗਭਗ 7-8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗਵਰਨਰ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਰੋਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਅੜਿੱਕੇ ਢਾਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਬਜਟ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੂਗਾ? ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੀ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 117 ਐਮਐਲਏ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਘੰਟਾ ਦਿੱਤਾ, 0 ਆਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਭਾਗ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਨੇਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨਡਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਡਜ਼ਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਥਗਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਮੇਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਲੀਗ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਕੁਝ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਲੰਬੇ, ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਆ ਬਿੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਥਗਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲੀਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ
ਲਾਮਿਸਾਲ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਂਡ ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ 16 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਈਨਡ ਐਡਜਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਹਾਊਸ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੇ। ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 2004 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨਡ ਐਡਜਰਨ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਲਈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਟਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ 30 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਤੇ ਐਂਡ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੇ 2004 ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਰੰਟਿਡ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ 100% ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਲਖੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ? ਦੇਖੋ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਗਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਇੰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੁੱਦਾਹੀਣ ਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੋਹਮਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਬ ਵੇਲਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।